जय जगन्नाथ। आज आम पढ़ा +2 आर्ट्स रो ऑप्शनल ओडिया। समस्त जानी एमआईएल तो थाए, एमआईएल ओडिया थाए, एबे गोटे ऑप्शनल ओडिया भी थाए। जो मैंने ओडिया भाषा साहित्य को पढ़ाई चाहती इंटरेस्टेड थांती परवर्ती समय ओडिया रे कैरियर करिया चाहती ओडिया भाषा संस्कृति परंपरा कला स्थापत्य इत्यादि विषय अधिक जानापी चाहती से ऑप्शनल ओडिया रखती। तो ये ऑप्शनल ओडिया विषय सेकेंड ईयर पिलांकर एटा तो आधार गोटे विषय अच्छी समानता स्वाधीनता एवं भातृत्व। ये समानता शब्द स्वाधीनता शब्द एवं भातृत्व शब्द ये गोटे शब्द आपण मानू छोट छोट लगुव कि यार व्यापकता बहुत, या भितर बहुत किसी कथा लुचिक रही जहाँ को प्राबंधिक चित्तरंजन दास तांकर लेखनी शैली रे लेखनी मुनरे लिपिबद्ध करछंती। एवं ये जो विषयटी रही समानता स्वाधीनता भातृत्व तार ये गोटे प्रबंध। ए प्रबंधर प्राबंधिक होती चित्तरंजन दास, जी कि 1923 मसीह जगतसिंहपुर जिलार जगतसिंहपुर जानी आम पुरी आगुरी थिला ये जगतसिंहपुर जिलार बागलपुर ठारे जन्मग्रहण करथिले एवं यह लीला स्मरण करथिले 2011 मसीह। समस्ते शुणा जाउथियो मो कथा निश्चय, तो भलसे शुण टिके। कवि परिचय बिना ओडिया अधूरा, तो सेतिपाई ओडिया भाषा को यदि आम पूर्ण करा पड़ो तो कवि विषय टी जाना पड़ो। तो ये प्राबंधिक, तो प्राबंधिक होती किए चित्तरंजन दास। से जन्मग्रहण करते 1923 मसीह एवं यह लीला स्मरण करते 2011 मसीह जगतसिंहपुर बागलपुर ठारे से जन्मग्रहण करते। अच्छा, जदि प्राबंधिक विषय बहुत अल्प कहि अधिक कहबिनी कारण बहुत अच्छी जानापी। जो तुम +3 जब ओडिया ऑनर्स नब तो बहुत पुंखानुपुंख भाव बसिक पढ़ाक पड़ो तुम मानक। तो ये देखी प्राबंधिकंकर किछटा माने बहुत भल रचना अच्छी जोटा ओडिया भाषा साहित्य को समृद्ध करछि। जेमति गोटे विषय थिला जीवन विद्यालय, गोटे विषय थिला प्राबंधिक चित्तरंजन दासंकर जीवन विद्यालय। से यहाँ ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1961 मसीह। मन रखियो गोटे विषय ना होछि कोन जीवन विद्यालय। ये जीवन विद्यालय एटा हूँ कौन प्रबंध। ये जीवन विद्यालयटा हूँ एक प्रबंध। ये प्रबंध से ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले 1961 मसीह। अच्छा, आउ गोटे विषय थिला ओडिया और ओडिशा। जापार ओडिया आउ ओडिशा ये गोटे मैंने जापार एटा गोटे सांस्कृतिक शब्द ही जान ओडिया और ओडिशा। तो ये गोटे हूँ कौन संस्कृति कथा कहीदे। तो ये गोटे थिला सांस्कृतिक गवेषणा से रिसर्च करते ओडिया और ओडिशा विषय एवं यापाई से सारला पुरस्कार पाइथिले 1999 मसीह। एटा टिके मन रखियो तुम मैंने। तापर था विश्व को गवाक्ष केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार। एटा मन रखि समझ जानते 1998 मसीहा विश्व को गवाक्ष एटा गोटे प्रबंध संकलन थिला एवं एतु से केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। बहुत कम कवि मानक केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिले एवं कवि बा प्राबंधिक कवि नए प्राबंधिक चित्तरंजन दास को मध्य विश्व को गवाक्ष बा जो प्रबंध संकलन केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार मिलता। एवं साहित्य साधना माने सामूहिक भाव में माने सामग्रिक अवदान ओडिया भाषा साहित्य जो तांकर अवदान थिला सेतिपाई गोटे साहित्य भारती सम्मान 2000 मसीह मिलता। अच्छा, एबे जानी पारल समानता स्वाधीनता एवं भातृत्व। जदि कवि विषय कहवा, कवि खाली लेखक नुहति, से माने एकाधार प्राबंधिक गवेषक अनुवादक भ्रमण कहानी भी रचना करती जीवनी भी लिखिंट एवं बहुत एकाधारे से समाज संस्कार ठार आरंभ कर सब प्रकार कथा आम कहीपर कारण साहित्यिक मैंने साधारणतः समाज संस्कारक होता। तो ये थे आमर प्राबंधिक चित्तरंजन दास। अच्छा, एबे विषय वस्तु को जीवा। विषय वस्तु हूँ कौन ना कौन विषय वस्तु रहा। अच्छा, आहरी भी आंकर भी अनेक गुड़े प्राबंधिक अनेक गुड़े रचना अच्छी आत्मजीवन जमी लिखिते एवं भ्रमण कहानी और रम्य रचना भी लिखिते सागर यात्रा एटा एमती अच्छी बहुत अनेक प्रबंध अच्छी जमी शिला और शालग्राम एमती अनेक रचना अच्छी। तो सेगुड़ा तुम परवर्ती समय पढ़ विषय जान। तो प्राबंधिक जो विषय लिखिते कौन लिखिते ना समानता स्वाधीनता एवं भातृत्व। वास्तव में ये जो समानता स्वाधीनता एवं भातृत्व शब्दटी कौन है ना जो फरासी मानकर विप्लव जानते फ्रेंच रेवोल्यूशन तो मैंने पढ़ी फरासी राष्ट्रगणकर विप्लव
1799 ତ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜା ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ, ସେ ଦେଶର ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ସେଠାକାର ଜନତାମାନେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ରାଟ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଗାଦିରୁ, ତାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାର ଲାଗି ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ବା କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସମାନତା ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ଟିକେ ଓଲଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ସମାନତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି କ'ଣ, ଏଠି ସମାନତା କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସମାନତା ମାନେ ଜାଣିଥିବ, ସମାନତା କଥା କହିବା, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା କହିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ। ଯେଉଁ ଆମେ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ସେଟା ଥିଲା କ'ଣ କହିଲ, ସେ ବିଷୟଟା ନା କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁନି ମୋର ଠିକ୍ ସେ, ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ, ଆଇ ଥିଙ୍କ, ହଁ, ନିର୍ବାସିତର ବିଳାପ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର, ସେ ବିଷୟଟା ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଥିଲା କ'ଣ, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ସେଲ୍କିଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ନିର୍ଜନ ଦ୍ୱୀପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମାନତା ମିଳିଯାଇଥିଲା। କାରଣ ସେଠି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ତ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଏହାର ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବା। କ'ଣ ଏହାର ମୂଳ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ, ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃତ୍ୱକୁ ନେଇ ହିଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ହେଲା, ମାନେ ଲେଖକ କହିବା ହିସାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, କାଗଜପତ୍ର ବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯଦି ସମସ୍ୟା କଥା ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଭାତୃତ୍ୱ ପାଖରେ। ଭାତୃତ୍ୱତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ସମାନତା ମିଳିଯିବ, ହଁ ମିଳିଯିବ, ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଯିବ, ହଁ ମିଳିଯିବ, ଆମେ କାଗଜପତ୍ର ଲେଖିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାଗଜ କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ପୃଥିବୀରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଛି ସତ, ଶାସନ ବଦଳୁଛି, ମଣିଷ ବଦଳୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ବଦଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ବି ଏବେ ବି ସେମାନେ ଶୋଷିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କଥା ଏଥିରେ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମତରେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାଇ ଭାବ ନ ଆସିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବନି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସନ୍ତି, ସମାଜବାଦ କଥା କୁହନ୍ତି, ଜାତୀୟତାବାଦୀ କଥା କୁହନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣକାରୀ ମାନେ କଥା କହିକି, ମନ ଜିତିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିକି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶାସନ ହିଁ ରୁହେ, ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ସେମାନେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିକି କେବଳ ସୌଭାଗ୍ୟ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଅଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା, ନିର୍ଯାତନାତାର ଶିକାର ହୋଇ ବହୁତ ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏ ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଜର୍ଜରିତରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ସେଥିରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଥିରେ ସିନା ଓଲଟା ଚଉତିଶା ନିୟମ ଆଧାରରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କ୍ଷରୁ ଅ, ଏ ଯେଉଁ ଥିଲା ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କର, ମନେ ରଖିବ, ଓଲଟା ଚଉତିଶା ଅକ୍ଷର ନିୟମ ଆଧାରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ କ୍ଷରୁ ଅ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ କ୍ଷରୁ ଅ, ଓଲଟା ଚଉତିଶା ନିୟମ, ଯେମିତି କ ଖ ଗ ଏ ତ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ହେଲା, ଓଲଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କ୍ଷ ପରେ ଆସିବ ହ, ଏମିତି ଆସି ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିବ କ। ତ ଏଇଥିରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, ଏଥିରେ 16 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ଅଛି, ଏଇ 16 ନମ୍ବର ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭାତୃତ୍ୱ। ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣ ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ସମାନତା, ତାପରେ ଆସିଥିଲା ଭାତୃତ୍ୱତା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ସମାନତା କଥା କାହିଁ କହିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କାହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବ ସଭା ଲାଷ୍ଟକୁ କାହିଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଷୟ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖ, ଚାଲ କେମିତି ତିନୋଟି ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗଣଙ୍କର, ଯେଉଁ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ କେମିତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଶବ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେଇଠୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଏକଛତ୍ରବାଦର ବିଲୋପ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚାଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି, ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପାରାଟା ପଢ଼ଉଛି,
परवर्ती समय आम पार्ट पार्ट करके अन्य सब विषय को पढ़ा पूरा पुंखानुपुंख भाव पढ़ा कारण ये विषयटी टी कष्ट लगे पिला मानकु। तो आम चेष्टा करवा मु प्रत्येक धाड़ी की धाड़ी लाइन की लाइन प्रत्येक शब्दर अर्थ कही कही मु तुमको अति सहजरे पढ़े पारि बोली मोर आशा अच्छी। देखा जाओ कौन हो चलो आरंभ करवा। समानता स्वाधीनता भातृत्व प्राबंधिक होउछन्ति चित्तरंजन दास। चलो कहते कौन ना यही तीनोटी जाक शब्द केवल आम भाषा तीनोटी शब्द मात्र नुहंती। ताले क्यों शब्द कथा कहैछि एटी जदि कहबा एटी प्राबंधिक क्यों शब्द कथा कहउछन्ति देख प्राबंधिक कहउछन्ति एई तीनोटी शब्द ए तीनोटी शब्द किए ना समानता स्वाधीनता भातृत्व मन रहिबो समानता स्वाधीनता भातृत्व यही तीनोटी शब्द कथा प्राबंधिक कहते कौन कहते ना ये जो समानता स्वाधीनता एवं भातृत्व शब्दटी केवल आम भाषा माने आम ओडिया भाषा थिबा तीनोटी शब्द मात्र नुहंती। कहीं खाली ओडिया रे खाली समानता स्वाधीनता भातृत्व व्यवहार होनी समग्र विश्व रे समानता स्वाधीनता भातृत्व शब्द को प्रयोग करा जाए एवं बहुल भाव में जदि कौन से शब्द को प्रयोग करा जाए सी हूँ समानता स्वाधीनता भातृत्व। ये तीनोटी जाक शब्द केवल आम भाषा थिबा तीनोटी शब्द मात्र नुहंती। ताले कौन कहते एमाने पृथ्वी सारा लोकों द्वारा व्यवहृत होउथिबा तीनोटी विशेष अर्थ को वहन करुथिबा तीनोटी शब्द अर्थात एगुड़िक सारा पृथ्वी रे लोक मान द्वारा व्यवहार होउची एवं ये जो तीनोटी शब्द बहुत गुरुत्व वहन करे अर्थात अति गुरुत्वपूर्ण अर्थात अर्थपूर्ण शब्द ये मन रखिबो कहछन तीनोटी विशेष अर्थ को अर्थात तीनोटी विशेष गुरुत्व को वहन करुथिबा शब्द होउची कि एई समानता स्वाधीनता भातृत्व। तापर कौन कहछन देख ना एमाने पृथ्वी सारा लोकों द्वारा व्यवहृत होउथिबा तीनोटी विशेष अर्थ को वहन करुथिबा तीनोटी शब्द 200 वर्ष तले केते वर्ष 200 वर्ष तले मनुष्य कौन कहते ना 200 वर्ष तले 200 वर्ष तले प्राबंधिकटी कहते 200 वर्ष तले मनुष्य भाग्य इतिहास टिके एपट सेपट हो गला चलो ठीक अच्छे 200 वर्ष तले मनुष्यर भाग्य इतिहास को एक विशेष बेग तथा उद्वेलन आनी देइथिबा ए तीनोटी जाक शब्द समीक्षक माने कहंती एही तीनोटी जाक शब्द फरासी विप्लवर पताकारे एक विशेष स्वप्नर तात्पर्य गुड़ी को प्रतिफलित करी समग्र विश्वर चित्त को केते ना केते आत्मबल आनी देइथिले एवं संघ शक्ति द्वारा जे नियति गुड़ी को भविष्यत निमंते एक अन्य मोड़ देई हेबो सेही विश्वासटीर प्रतिष्ठा कराइथिले। ताले कौन कहउछंती ना 200 वर्ष तले अर्थात फरासी राष्ट्रगण विप्लव था 1789 मसीह रे तो सेही 1789 मसीहा ठारू आज पर्यंत ये हूँ एकविंश शताब्दी तो केते पाखापाखि 200 वर्ष कथा कहु 300 वर्ष नहीं तो 200 प्राबंधिक लिखिछन्ते ना 1900 मसीहा से कविता लिखिथिबे तो सेतळ कथा तांको सेतळ समय ठारू 200 वर्ष से हिसाब करछन्ते हला। तो प्राबंधिक कौन कहते ना 200 वर्ष तले मनुष्य भाग्य इतिहास को एक विशेष बेग कौन कहते ना 200 वर्ष तले ये जो स्वाधीनता समानता भातृत्व शब्द गुड़िक मनुष्य जातिर इतिहास को एक नुआ मोड़ और उत्साह देइथिला। मन रखिथिबो मनुष्य ये मनुष्यर भाग्य इतिहास को एक विशेष बेग देइथिला बा बेग तथा उद्वेलन माने कौन कहिथिला माने मनुष्य को 200 वर्ष तले एई जो समानता स्वाधीनता भातृत्व शब्द कौन देइछि ना ये जो मनुष्य जाति अच्छी ये मनुष्य जातिर इतिहास को एक नुआ मोड़ देइथिला एवं नुआ उत्साह देइथिला। मन रखिथिबो नुआ उत्साह भितर उद्वेलन सृष्टि करथिला उत्साह उद्वेलन तो उत्साह आनी देइथिबा तीनोटी शब्द। ताले ये जो शब्द मन रख सेतबेले जेतले 16 लुईर अत्याचार से माने शोषित होउतिले फ्रांस रो लोक माने से माने आउ सहीबेनी बेली कौन करछन्ती एक आंदोलन आरंभ करछन्ती एवं आंदोलन फलस्वरूप से माने समान स्वाधीनता
ସମାନତା ଭାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସମାନତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ବସୁଥିଲା, ହଁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେୟା ହେବ। ସେ ଭାଗ୍ୟ ଇତିହାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି କି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ, ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହନ୍ତି ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳନ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଚିତ୍ତକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପୁଣି ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ନା ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଏବଂ ତର୍ଜମା କରିକି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମାଜର ଠିକ୍ ଭୁଲକୁ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ସମୀକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୀକ୍ଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଇ ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ ଯାହା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲା, ଭରି ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାସୀ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବା ନୂଆ, ମାନେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଇଦର ପାଇବେ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହରାଇବାର ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କହିଲା ନା ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର, ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ନା ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକା ତଳେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିତ୍ତକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ପୁଣି କୁହାହେଇଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିତ୍ତକୁ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ମନୋବଳକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ଼ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଦେଖ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସମୀକ୍ଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଚିତ୍ତକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଆତ୍ମାକୁ କେତେ ନା କେତେ ଆତ୍ମବଳ, ନୂଆ ନୂଆ ଆତ୍ମବଳ ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ବା ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇ ହେବ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସେମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଭାତୃତ୍ୱ ନାମରେ। ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ, ସଂଘ ହେଲେ, ସଂଗଠିତ ହେଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ସଂଗଠିତ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, କେତେକ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ନା ହଁ ଆମେ ପାଇବା, ଆମେ କରିବା, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ଆମେ କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବାନି, ଆମେ ଏକଛତ୍ର ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଦୂର କରିକି ଆମେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଆଣିବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିବା, ଜନତନ୍ତ୍ର ଆଣିବା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ଆସିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କେତେକ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲା, କିଏ, ସମାନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାତୃତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲା, ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇ ହେବ। ପୁଣି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ଯେଉଁ କାମଟା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ ମନ ହେଲେ ଏବଂ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକ, ନିୟତି ମାନେ କ'ଣ, ନିୟମ, ଯେଉଁ ବିଧାନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତର ନିମନ୍ତେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇ ହେବ, ସେହି ବିଶ୍ୱାସଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାନବ ଚିତ୍ତକୁ କେତେକ ଉଦ୍ବେଳନ ବା ନୂଆ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲା କିଏ, ସମାନତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାତୃତ୍ୱ। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ ନାମରେ ଏବଂ ଏକାଠି ହୋଇକି ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ସଂଘ ଶକ୍ତିର ପାୱାର କେତେ ଦେଖ, ଯଦି ତୁମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବ। ଏବେ ଦେଖ, ଏବେକାର ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯିଏ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଜେନ୍ଜି ମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା,
ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଏଠି ସେଇ ସଂଘ ଶକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଇ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯେ ନିୟତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇହେବ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟି ଏମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱଙ୍କୁ ଆତ୍ମବଳ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଆତ୍ମବଳ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ପାରିଥିଲେ କି ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିବା। ଆଶା ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି। ହଉ କରାଇଥିଲେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ। ତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟି କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଚାଲୁଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯେଉଁ କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେଉଁ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ନାମକ ଏବଂ ଭାତୃତ୍ୱ ନାମକ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିକି ନିୟତି ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ଥିଲା ତାକୁ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକି ହଟାଇକି ସେଠୁ କ'ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ପୁଣି ଗଣତନ୍ତ୍ର କରିଦେଲେ, ଲୋକତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ ଫରାସୀ ଲୋକମାନେ। କାରଣ ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଥିଲା। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବଦଳାଇ ଦେଇ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଣିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଇପ୍ସିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଳାଷ ମନେ ରଖିଥିବ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟି ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷା ତାଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଠି ଯୁଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ, ହଁ ଏଇଟା ଭୁଲ ଟିକେ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ତାହା କେବେ ସରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯେଉଁ କାମ କେବେ ବି ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇ ଦେଇକି ଏବଂ ଶାସନ ଭାର ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଠି ସେଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଏଠି ଯୁଗ ହେଇଯାଇଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହେଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ମାନେ କ'ଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ଏ ସାରା ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବା ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଥାଏ ତାହା କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ କାହିଁକି ନା ତାହା ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ସେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନିଜ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ ଶେଷ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଆଦର୍ଶକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଇପ୍ସିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିଥିବା ସେହି ଯେଉଁ ଯୁଗ ଏବଂ ତାହାର ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରି ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟି କହିଛନ୍ତି ଦେଖ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ତାହା କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକଟି କହିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲୁଛି ତାହା କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଠି ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଇଚ୍ଛାକୁ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲୁଥିବ। ଏଠି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷର ଆଲୋକର ପିପାସା, ଆଲୋକ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଜ୍ଞାନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆଲୋକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଠି କ'ଣ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଥା କହିଛି, ଜ୍ଞାନର ପିପାସାକୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବାର ଯେଉଁ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ବା ନୂଆ ଯେଉଁ ବାଟ କଥା ସଞ୍ଚାର ପଥ ତ ବାଟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ
ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ, ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ବିଷୟରେ ବାଟ ଖୋଲି ଯାଉଥିବ। ଏବଂ ଏଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ, ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ମାନେ ସମାହାରରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ଏକ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବଳ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂଘ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଲା। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ବି ଆଗକୁ କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ଏମିତି କିଛି ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଆମର ମାନେ କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଉପରେ କିଏ ପୁଣି ଆସିକି କ'ଣ କରିପାରିବ, ହୁଏତ ମାନେ ପୁଣି କ'ଣ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଏ ଆଶାକୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସେମିତି ଚାଲୁଥିବ, ଏହାର କେବେ ଶେଷ ନାହିଁ କି ଶେଷ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକର ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ତା'ର ଅଧିକାର ଅଛି, ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ତାକୁ ସମାନତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ବି ଦେଖାଇ ଦେଉଥିବ, ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପଥ ପାଇପାରୁଥିବେ। ଏବଂ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଯେ ତାହା କେବେ ହେଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଭବିଷ୍ୟତ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବ। ହଉ ପିଲେ, ଆମେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଏତିକି ପଢ଼େଇଛି ଆଜି। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଆଣିବା, ଆଉ ଦୁଇଟା ପାରାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ହଉ, ମୁଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।